Okay, then we are starting the chapter compactness. Okay, suppose we are taking a metric space. Let first bracket capital X comma D is a metric space. Okay, and suppose capital A is a subset of capital X, and suppose we are taking some subsets of capital X, that is GI subset of capital X, and we are taking a collection that is maybe that collection can be denoted by script B. Okay, and script B contains all those elements GI such that I belongs to suitable index set, suppose delta, where delta is index set, and this index set may be countable. That means either it is finite or countable infinite. Countable, that is either it is finite or infinite. Okay, this kind of concept is there. Countable, finite, countable, that is either finite or countable infinite. Now script B is the collection of all those subsets GI, and capital A is subset of union GI. Then we can say that this collection, the collection of all the sets GI, is covering the set capital A. And if the collection is covering capital X, then it would be written as capital X equals to union I belongs to delta GI. At that time, capital X can be equated to union GI, because capital X is the universal set here. Capital X metric space can be considered as universal set, that is whole metric space is universal set. So this is the concept of cover. Okay, now if all GI, if all GI are open, then we can say that this cover is an open cover. Clear? If all GI are open, then script B is called an open cover of, suppose, capital X. We are taking the cover of capital X, then it is called open cover. Now what do you mean by compactness? Compactness is compact metric space means a metric space first bracket capital X comma small d is called compact if every open cover, that is each and every open cover admits of finite subcover. Finite subcover, it is the concept of compactness. And similarly, a compact set can be defined. Suppose a set is compact, then uh, every open cover of that set must have a finite subcover. Then we can say that set is compact set. Clear? Now we can consider the collection. Suppose open interval 0 comma 1 minus 1 by n plus 1. Okay, this is open interval, and if we are varying small n on the set of natural numbers, then it would form a collection of finite, in fact collection of open sets, okay, in R comma du, and it can be considered as open cover for the 0 comma 1 open interval. That is, it is an open cover for it is an open cover for 0 comma 1 open interval. Okay, now for this open cover, we can have, for this open cover
For this open cover, we can have a finite subcover. We in fact we cannot have finite subcover. So this, in the compact metric space, it is defined that every open cover must have a finite subcover. So uh, this open cover this open interval, in fact, so this open interval 0 comma 1 is not compact, is not compact is not compact. Similarly, in the alternate way, we can prove that open interval 0 comma 1 is not compact, because in r comma du, every every closed interval closed interval is closed set, and open interval 0 comma 1 is obviously not closed. Why? Because 0 comma 1 are limit points of open interval 0 comma 1. Okay, but but 0 comma 1 does not belong to open interval 0 comma 1, so it is obviously not closed. And if open interval 0 comma 1 is considered as compact, is considered as compact set, then it must be closed, but it is not so. But it is not so. So in this way, we can also prove that uh, open interval 0 comma 1 is not compact. Okay, now we can take another example, like capital Q is not compact in r comma du. That is, we are to find an open cover for capital Q which does not have any finite subcover. Then we can show that Q is not compact. Clear? Suppose script beta is taken as second bracket minus n comma n, such that n equals to 1 comma 2 comma dot dot dot. Obviously n belongs to capital N. is an open cover is an open cover for capital Q. Now we cannot have cannot have any finite subcollection any finite subcollection for script beta which covers capital Q. That's why Q is not compact. Okay, that's why Q is not compact. Similarly, in alternate way, we can show that since capital Q is not closed, right? Since capital Q is not closed, so capital Q is not compact, because Q is a dense subset of R, right? Q is a dense subset of R. Q is a dense subset of R. That is, Q closure equals to R. And we know that if Q is
if Q is closed, if Q is closed, then Q closure must be Q, but it is not so. So we can say that Q is not closed. So Q is not closed. Q is not closed. Therefore, Q is not compact because every compact set must be Q is not compact because every compact set must be closed. That's why Q is not compact. Okay. Now there are two important theorems. One is every compact set is closed. Every compact MS is closed. Every compact MS is closed. And next theorem is in a compact MS, in a compact MS, every compact set is, in fact, every closed set is compact. Every closed set is compact. Okay. And every compact metric space is not only closed, plus it is bounded also. Plus it is bounded also. Correct. So a compact metric space is always closed and bounded. Since we know that union of finite number of compact set, union of, there is a result, union of finite collection of or finite number of closed sets, closed sets is closed. So we can say that union of finite number of compact sets is compact. Similarly, intersection of intersection of arbitrary intersection of arbitrary collection of intersection of arbitrary collection of closed sets closed sets is closed. So intersection of arbitrary collection of compact set is also compact. Compact set is also compact, right? So these are the important results. Now what do you mean by finite intersection property? What do you mean by finite intersection property, FIP? What do you mean by FIP? Okay, what do you mean by FIP? A collection, a collection, suppose script beta equals to f alpha such that alpha belongs to capital delta of subsets of a metric space capital X is said to have FIP or finite intersection property if every finite subcollection finite subcollection finite subcollection of script beta has non-empty intersection. Non-empty intersection, very simple property. Non-empty intersection. Okay, so we can consider a subset of R like 0 comma
1 plus 1 by n for n belongs to capital N. Okay. uh, and it is written as script beta. Suppose n is taken, uh, n has finite values. In fact, small n has finite values. Suppose n1 comma n2 comma dot 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 comma nk. There are k finite values of n1 n2 dot 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 nk. Now if we draw the diagram, then 0 comma 1 plus 1 by n, so obviously 0 1 plus 1 by n, so it is zero point 0.1, and we are taking this portion as 1 by n1 portion, so it would be 1 plus 1 by n1. Suppose it is 1 plus 1 by n5, it is 1 by 1 plus 1 by n4, like that. Okay. So so 0 comma 1 plus 1 by n1 intersection 0 comma 1 plus 1 by n2. Okay, intersection dot 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 intersection 0 comma 1 plus 1 by nk would give the intersection 0 comma 1 by ni, where ni equals to minimum of 1 by n1, 1 by n1, 1 by n2 comma dot 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 1 by nk. Correct. Here it would be, here the interval would be 0 comma 1 plus 1 by ni. In fact, the intersection would be 0 comma open interval 0 comma open interval 0 comma 1 plus 1 by nk instead. Okay, so ni equals to minimum of 1 by n1, 1 by n2 dot 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 1 by nk, and this would be ni 1 plus 1 by ni. So ni equals to minimum of 1 by n1, 1 by n2 dot 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 1 by nk, and this would be the intersection. So we have a non-empty intersection for the finite intersection of some subintervals from this collection script beta. That means script beta, if intersection is made on the finite subcollection of script beta, then we would obtain a non-empty intersection. This is the finite intersection property. So we can say that script beta has FIP. Okay, then script beta is FIP. Now, why this FIP is so important in compact metric space? FIP theorem is a metric space first bracket capital X comma small d is compact if and only if every collection of closed sets in capital X, closed sets in capital X having FIP. FIP notice that in the definition of FIP, there was no any strict restriction over the uh, collection script beta. That means script beta is a collection of subsets of capital X, which may be open, may not be open. Okay, and in fact may be closed or may not be closed. Now in the FIP theorem, it is mentioned that if x comma d is going to be a compact metric space, then every collection of closed sets, basically every collection, observe that every collection of closed sets, that means if there is one exception, then compactness would not be satisfied. That is if and only if every collection of closed sets in capital X having FIP, okay, has non-empty intersection,
has non-empty intersection. Non-empty intersection. Okay. So this is a necessary sufficient condition. So at first we will be taking capital X comma small d to be a compact metric space. Let first bracket capital X comma small d be compact. Be compact. Let script beta equals to f alpha such that alpha belongs to capital delta. Okay. Delta equals to index set, and be a collection of closed subsets. Be a collection of closed subsets. Be a collection of closed subsets in X having FIP. Having FIP. Having FIP. So this means that is every finite subcollection, that is every finite subcollection, that is every finite subcollection, that is every finite subcollection has FIP. Has in fact every finite subcollection has non-empty intersection. Non-empty intersection. Non-empty intersection. Okay. Okay. Now notice, observe that every finite subcollection has non-empty intersection for a collection of subsets of capital X. We have to prove that this is also true for every collection of closed subsets. It is very important. FIP FIP means FIP means every finite subcollection has a non-empty intersection for a collection of subsets. For a collection of subsets. For a collection of subsets of capital X. We have to prove the property, in fact, FIP, non-empty intersection, in fact, for intersection F alpha also. That is, we have to show that intersection F alpha not equals to phi. If possible, let intersection alpha belongs to capital delta F alpha not equals to phi. In fact, equals to phi. We have to show that not equals to phi. So we will be taking intersection equals to phi. Then obviously x minus intersection F alpha must be capital X. Yes or no? Because capital X minus phi is always capital X. So by De Morgan's law, union x minus F alpha would be capital X. It is the application of De Morgan's law. Now let uh, script beta dashed equals to second bracket x minus F alpha such that alpha belongs to capital delta. Okay. Since x minus F alpha is open, so script beta dash is is an open cover. In fact, is an open cover for whom? For capital X. Open cover for capital X, because union x minus F alpha is here capital X. Okay. So it is an open cover for capital X. Since capital X is compact, so 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 capital X, so capital X has a finite subcover, finite subcover
finite subcover for script beta dash. So x minus f1 comma x minus f2 comma dot 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 comma x minus fn would be a finite subcollection which is a subset of script beta dash, and and union x minus fi, I runs from 1 to n equals to capital X. From De Morgan's law again, from De Morgan's law again, capital X minus intersection I runs from 1 to n capital Fi equals to capital X. So it is possible only when I equals to 1 to n, I equals to 1 to n equals to phi, Fi in fact. And this is a contradiction. And this is a contradiction. Why? This is a contradiction. Why? Because in this set, finite subcollection finite subcollection has non-empty intersection, so it is a finite subcollection, so it has non-empty intersection. This contradicts FIP. This contradicts FIP. This contradicts FIP. So so intersection alpha belongs to delta if alpha must be not equals to phi. Okay, observe that this condition can be derived from FIP, because FIP is saying that every collection of subsets of capital X, FIP is saying that every collection of FIP is saying that every collection of subsets of the metric space capital X comma small d uh, has FIP. That means if finite intersection is taken over any finite intersection is taken over any number of subsets must be finite, so that intersection must be non-empty. So it is applicable for every collection of open sets as well as closed sets, but the fact we are proving here is intersection alpha belongs to delta f alpha not equals to phi. That means this intersection is not in fact finite intersection, this is arbitrary intersection. If we want finite intersection, then FIP property will assure that that finite non-empty intersection is there. But if we want arbitrary intersection to be non-empty, then that would be very difficult from the FIP condition, because FIP is applicable only for finite subcollection, but it is arbitrary subcollection is there. So compactness will help in this case, and the result would be satisfied if capital X comma D obviously is compact. Now in the converse part, conversely let every every collection of collection of closed subsets having FIP having FIP having FIP has non-empty intersection has non-empty intersection has non-empty intersection okay, has non-empty intersection. We have to prove that capital X is compact. So let script beta equals to G alpha such that alpha belongs to delta, where delta is index set, is an open cover, here this line should be started with a let, is an open cover for capital X.
Okay, let let capital X be not compact. X be not compact. That is, any finite subcollection, in fact no finite subcollection, the proper sentence would be no finite subcollection can, no finite subcollection can cover capital X. Okay, in fact no finite subcollection would not be right. There must exist at least one. There must exist at least one. That is, uh, compactness means every open cover has a finite subcover. So there is uh, finite subcollection, at least one finite subcollection, which is not covering capital X. This is also not true. No finite subcollection would be perfect. No finite subcollection can cover capital X. This would be perfect. Because if we are obtaining any finite subcollection which is covering capital X, then capital X would be compact. Since capital X is not compact, it is our assumption. So we have to assume that there is no finite subcollection. That is there is no finite subcover for capital X. So we are writing no finite subcollection can cover capital X. Let second bracket g1 comma g2 comma dot 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 comma gn is not a cover for capital X. So capital X not equals to union I equals to 1 to n. Okay, very simple notation. And capital X minus union I runs from 1 to n gi, it is not equals to 5, implies intersection from De Morgan's law, intersection I runs from 1 to n, x minus gi not equals to 5. Correct? Now each capital X minus gi is closed since capital Gi is open, and we know that complement of an open set is closed. Since capital Gi is open, so X minus Gi must be closed. Okay, so so capital X minus Gi, capital X minus Gi uh, capital X minus Gi in fact not equals to 5. That means X minus G alpha, if we take the original open cover, that is X minus G alpha. Okay, we have already taken script beta equals to G alpha, which is open cover for capital X. So X minus G alpha, so X minus G alpha, alpha belongs to capital delta, must be a collection of closed sets, collection of closed sets, collection of closed sets, collection of closed sets in in capital X, such that
its finite subcollection, its finite subcollection, its finite subcollection non-empty intersection, has non-empty intersection, non-empty intersection. So x minus union gi not equals to phi, since x minus union gi not equals to phi, x minus union gi not equals to phi, and we have script beta is an open cover for capital X. X minus union gi not equals to phi. Now open cover means capital X equals to union alpha belongs to delta G alpha. Okay, so X minus union alpha belongs to delta G alpha must be must be phi, must be phi. So X minus union G alpha not equals to phi means x minus union G alpha equals to phi. In fact, not equals to phi, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction to the fact, to the fact, to the fact capital X equals to union G alpha. Okay, therefore capital X must be compact. Therefore capital X must be compact. Okay,
আচ্ছা, এরপরে now there are some other theorems also, like Hein-Borel theorem, which says that every closed and bounded subset, closed and bounded subset of capital R is compact. Capital R is compact. That is, uh, it is very easy to identify the compact subsets in capital R through Hein-Borel theorem. Like if we consider A comma B closed, check whether it is compact or not. এটা compact হবে না হবে না? In R, compactness and closed property are vice versa. That is, in metric space, we know that compact subsets are closed, but closed subsets may not be compact. Okay, but in R, compact subsets are closed and closed subsets are compact. Right or wrong? Compact subsets are always closed. It is obvious property. It is the basic property of metric space in compactness chapter. But in R, comma du, every closed and bounded subset is compact. That is, compactness and closed property are vice versa. So open in A closed, B open can never be compact in in capital R through Hein-Borel theorem, because it is not closed. Okay. Now what every compact metric space is sequentially compact, sequentially compact, and every sequentially compact metric space is compact. That is, it is vice versa and vice versa and vice versa. Okay. Similarly, every compact metric space is BW compact. Every compact metric space, every compact metric space is BW compact, is BW compact. So sequential compactness means x comma d is sequentially compact. X comma d is sequentially compact means every sequence, every sequence in capital X has convergent subsequence, has convergent subsequence, convergent subsequence. Okay. And x comma d is BW compact. X comma d is BW compact, BW compact if every infinite subset, if every infinite subset of capital X has a limit point,
limit point in capital X. These two properties are very important. One definition is sequentially compact metric space, and another is BW compact metric space. Okay, so sequential compactness and BW compactness are also interrelated. That is, sequential compactness, sequentially compact if and only if BW compact, if and only if BW compact. ठीक है? Now totally bounded metric space, totally bounded metric space, totally bounded metric space. Totally bounded metric space. Totally bounded metric space means capital X comma small d is called totally bounded, totally bounded, totally bounded if totally bounded if it has finite epsilon net, finite epsilon net. ঠিক আছে? আর epsilon net definition, epsilon net definition, epsilon net means suppose capital S is a subset of capital X and S is called finite epsilon, in fact epsilon net, epsilon net, epsilon net if S equals to S epsilon X such that X belongs to capital S, in fact S belongs to capital X belongs to capital X হবে এখানে, and X equals to union S epsilon X, X belongs to capital X. Clear? This is called epsilon net. If capital S is called epsilon net, then this symbol would be little bit different. That is, suppose it is uh, this is capital A, and here small x should be taken from capital S, and small x belongs to capital S. This is the definition of epsilon net. Okay. Okay. This is epsilon and it is totally bounded metric space. কিছু থিওরামস মনে হয় ছিল যেগুলো আমাদের হয়ে গেছিল, লাইক totally bounded metric space is separable,
compact metric space is separable. এই সবাই জয়েন হয়েছে তো? কারা বলছে জয়েন হতে পারেনি? এই বিজয় জয়েন হয়েছে? তো একবার ওকে ফোন করে বলে দে না, বল জয়েন। আমি মনে হয় সেই সময়টাতে মনে হয় একটু অফলাইন হয়ে গেছিলাম মনে হয়। একবার ওকে বলে দে, ঠিক আছে? তাহলে একটা সেট যেটার ইপসাইলন নেট আছে, এরকম একটা সেটের এক্সাম্পল কি হবে? একটা সেট যেটার ইপসাইলন নেট আছে, তার এক্সাম্পল কিরকম হবে বলতে পারবি? যেমন ক্যাপিটাল এস ইকুয়ালস টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স কমা ওয়াই belongs to r square, that is interior of the unit circle, ঠিক আছে? তাহলে এটার কি ইপসাইলন নেট আছে না নেই? এখানকারই এলিমেন্টগুলোর কি করতে হবে? ওপেন বল নিতে হবে, যে ওপেন বলগুলো কি করবে, পুরো সেটটাকে কভার করে দেবে। তাহলে এটাকে যদি আমরা ড্র করি তাহলে কিরকম আসবে বল? আর স্কোয়ারে এরকম ভাবে আসবে, এরকম আসবে, ইউনিট সার্কেলটা হবে। এইগুলোতে 1,0, -1,0, 0,1, 0, -1, এইভাবে চারটে পয়েন্ট থাকবে। আর 0,0 হচ্ছে সেন্টার। একটা পার্টিকুলার ইপসাইলন চয়েস করে কাজটা করতে হবে। যদি ইপসাইলনের ভ্যালু আমরা একের থেকে বেশি নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু একটা পয়েন্টই মনে হয় ইপসাইলন নেট ফর্ম করে যাবে, তাই না? ইপসাইলনের ভ্যালুটা তোকে চয়েস করতে হবে। দেখ, আমি যদি ইপসাইলনের ভ্যালু যদি আমি গ্রেটার দ্যান 1 নিয়ে নিই, তাহলে ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট 0,0 will be an epsilon net
ফর ক্যাপিটাল এস। দেখ এটা হবে কি হবে না বলবি? হবে তো? এটা হয়ে যাবে। এরকম করে ইপসাইলনের ভেরিয়াস ভ্যালুজের জন্য বিভিন্ন রকমের পয়েন্টস গুলো নিয়ে আমরা কি করতে পারি? ইপসাইলন নেট ফর্ম করতে পারি। যেমন ধর তুই কর্নার পয়েন্টস গুলো যদি করতে চাস, মানে ওই যে যেগুলো এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস কে ধর কাট করেছে, তাহলে তুই যদি মনে করিস যে ক্যাপিটাল এ এটাকে ধর ইপসাইলন নেট করবি, তাহলে 0,1 -1,0 0,0 আর নেওয়ার দরকার নেই, 1,0 1,0 আর 0,-1 ইজ অ্যান ইপসাইলন নেট ফর ইপসাইলন কত হবে বল? ইপসাইলনের ভ্যালু কতর জন্য এটা ইপসাইলন নেট ফর্ম করবে? আমার মনে হয় এটাও কিন্তু ইপসাইলনের ভ্যালু কিন্তু 1 এর জন্যই মনে হচ্ছে হোল্ড করে যাবে। দেখ তো ঠিক বলছি? গ্রেটার দেন 1 এর জন্য এটাও হবে। এবার গ্রেটার দেন 1 যেকোনো তুই ভ্যালু নিতে পারিস। কিন্তু যদি তুই ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট ধর তুই 0,1 -1,0 1,0 আর 0,-1 এটা কখন ইপসাইলন নেট হবে না? ইজ নট অ্যান ইপসাইলন নেট, নট অ্যান ইপসাইলন নেট ফর কার জন্য বল? ইপসাইলন লেস দেন হাফের জন্য। চেক কর। ইপসাইলন লেস দেন হাফের জন্য নেবারহুডটা কিরকম আসবে? সাপোজ এরকম আসবে। এটার জন্য নেবারহুডটা এরকম আসবে। এটার জন্য এরকম টাইপের আসবে। আর এটার জন্য নেবারহুডটা আসবে এরকম টাইপ। তাহলে একটা কিন্তু গ্যাপ থেকে যাবে। ঠিক বলছি তো? একটা কিন্তু গ্যাপ থেকে যাবে। মানে ইউনিয়নে কিন্তু পুরোটা কভার করতে পারবে না। তাহলে এইটার ইপসাইলন নেট কিন্তু ক্যাপিটাল এ হবে না যদি ইপসাইলনের ভ্যালু লেস দেন হাফ হয়। তাহলে এই ধরনের সেটগুলোর ক্ষেত্রে দেখ ইপসাইলন নেট কোনোটাতে আছে কোনোটাতে নেই, কিভাবে বুঝবো? আমরা এইভাবে ড্র করলে বুঝতে পারবো। ঠিক আছে? যেমন যেমন ধর ইন ক্যাপিটাল এন ন্যাচারাল নাম্বারের ক্ষেত্রে ইপসাইলন নেট কত হবে? ইনফ্যাক্ট ক্যাপিটাল এন বলবো না, জেড বলে দিচ্ছি। জেড যদি হয় তাহলে জেড হচ্ছে তোর ডট 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 কমা -3 -2 -1 0,1 2 3 ডট ডট ডট, এই যে জেড চলতে থাকছে, ঠিক আছে, ইজ অ্যান ইপসাইলন নেট ফর ইপসাইলন ইকুয়ালস টু 1 ইন আর কমা ডিউ। আর কমা ডিউতে এটা কিন্তু একটা ইপসাইলন নেট ফর্ম করবে। ওকে, তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর কমা ডিউতে কি ফাইনাইট ইপসাইলন নেট থাকবে না থাকবে না? ডাজ আর কমা ডিউ হ্যাভ ফাইনাইট ইপসাইলন নেট? ইয়েস অর নো? বল। আর কমা ডিউতে কি ফাইনাইট ইপসাইলন নেট থাকবে? তাহলে ফাইনাইট ইপসাইলন নেট থাকা মানে তো টোটালি বাউন্ডেড, তাহলে টোটালি বাউন্ডেড হলে তো আবার কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে। আর কমা ডিউ কি কম্প্যাক্ট? আর কমা ডিউ তো কম্প্যাক্ট নয়, কারণ এখানে কম্প্যাক্ট হলে আবার ক্লোজড হতে হবে, এ তো ক্লোজড নয়। না ক্লোজড তো হচ্ছে নাকি, কিন্তু এটা কম্প্যাক্ট নয়। আর কমা ডিউ কি কম্প্যাক্ট হবে? বলবি? সজল বল। আর কমা ডিউ কি কম্প্যাক্ট হবে?
বলতে হবে আর কমা ডিউ কি কম্প্যাক্ট হবে? আমি তো করিয়ে দিয়েছিলাম। জিনাত बोलो आर कॉमा डी यू कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं? যা এ তো মহা মুশকিল। আমার কি মাইক্রোফোন অফ হয়ে গেল নাকি, না তোদের হেডফোনের প্রবলেম? প্রিয়াঙ্কা, তো বল আনসারটা কি হবে? আর কমা ডিউ কম্প্যাক্ট, প্রথম কথা হচ্ছে আর কমা ডিউ কি ফাইনাইট ইপসাইলনের থাকবে না থাকবে না? কম কম্প্যাক্ট কেন হবে না? একটা একটা ওপেন কভারের এক্সাম্পল দে তো যেটা আর কে কভার করবে। এটা হবে কি, এটা আর কে কভার করবে কি? কি বলিস, এটা আর কে কভার করবে না করবে না? সন্দীপ, এটা কি কভার করবে আর কে, যেটা আমি লিখলাম? কিন্তু এর ফাইনাইট সাব কভার থাকবে না। ইট হ্যাজ নো ফাইনাইট সাব কভার। ইট হ্যাজ নো ফাইনাইট সাব কভার। ঠিক আছে, এবার ফাইনাইট ইপসাইলনের উত্তরটা তোরা বলবি কেউ। 1 মিনিট দাঁড়া। না না কিছু না, পড়াচ্ছি পড়িনি। বল এবারে ফাইনাইট ইপসাইলনের থাকবে কি থাকবে না? ফাইনাইট ইপসাইলনেট কিন্তু থাকবে না। কিভাবে প্রমাণ করবি যে ফাইনাইট ইপসাইলনেট থাকবে না? তার কারণ হচ্ছে, যদি ধরা যাক কোনো ইপসাইলনের জন্য আর কে যদি ইউনিয়ন ইউনিয়ন যদি আমরা এন বিলংস, থাকবে না থাকবে না থাকবে না তো। হ্যাঁ, আমি আমি আচ্ছা আমি এটা আমি আমি এটা লিখছি। ঠিক আছে, যেখানে এক্সটা হচ্ছে আর এর মেম্বার, ঠিক বলছি কি? আর কেন, যে কোনো সেটের মেম্বার হতে হবে, কিন্তু আরটা তো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে না? হ্যাঁ, ফাইনাইট সেট নিয়ে নিলাম। ফাইনাইট ইপসাইলনেট মানে ক্যাপিটাল এটা তাহলে কি হতে হবে, ফাইনাইট হতে হবে। ঠিক আছে, বাট বাট ইউনিয়ন অফ ফাইনাইট ওপেন বলস, ফাইনাইট ওপেন বলস, ফাইনাইট ওপেন বলস ইন আর ইজ ফাইনাইট। দেখ তো আমি ঠিক রেজাল্টটা ঠিক লিখলাম না লিখলাম না, বলবি? ফর পার্টিকুলার ইপসাইলন লিখে দিচ্ছি। ফর পার্টিকুলার ইপসাইলন, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, তাহলে ক্যাপিটাল আর ইজ ফাইনাইট। তাহলে ক্যাপিটাল আর ইজ ফাইনাইট, এ কন্ট্রাডিকশন, এ কন্ট্রাডিকশন। তাহলে আর কমা ডিইউ, আর কমা ডিইউ, ঠিক আছে, হ্যাজ নো ফাইনাইট ইপসাইলন নেট, নো ফাইনাইট ইপসাইলন নেট, দেয়ারফর নট টোটালি বাউন্ডেড, নট টোটালি বাউন্ডেড, নট টোটালি বাউন্ডেড। ঠিক আছে। আচ্ছা এবার পায়েল বলতো, পায়েল মন্ডল বলবি। ঠিক আছে, যে ফর ক্যাপিটাল আর, ফর ক্যাপিটাল আর কমা ডিইউ, ঠিক আছে, সেট অফ রেশনালস ইপসাইলন নেট হবে কিনা, সেট অফ রেশনালস ইপসাইলন নেট হবে কিনা?
বল। আনসারটা দিতে হবে। ফর আর কমা ডি ইউ সেট অফ রেশনালস ইপসাইলন নেট অর নট। ভেবে বলতে হবে। কে বলতে পারবি বল। খুব ট্রিকি কোয়েশ্চেন কিন্তু। কিউ এর ডেন্স মানে কিউ যে ডেন্স হয় এটা কাজে লাগালেই কিন্তু কাজটা হয়ে যাবে। ইপসাইলন নেট ফর্ম করবে, এবার কেন ফর্ম করবে সেটা কারণটা জানতে চাইছি। একদম কারেক্ট। তার কারণ হচ্ছে, খুব সহজ কথায় বলতে গেলে কিউ ক্লোজারটা হচ্ছে আর, তাই তো? তাহলে ফর অল স্মল কিউ বিলংস টু ক্যাপিটাল কিউ, ঠিক আছে, এস ইপসাইলন কিউ ইন্টারসেকশন আর মাইনাস কিউ, ঠিক আছে, নট ইকুয়ালস টু ফাইভ, নট অনলি দ্যাট, এস ইপসাইলন কিউ contains contains infinitely many contains infinitely many contains infinitely many uh, irrationals। তাহলে ফর অল কিউ বিলংস টু ক্যাপিটাল কিউ, ঠিক আছে, এস ইপসাইলন কিউ সাজ দ্যাট কিউ বিলংস টু ক্যাপিটাল কিউ, ঠিক আছে, এই যে সেটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সেটটা এই সেটটা এই সেটটা লিভস অনলি, দেখ এটা কিন্তু লেখা মানে বেসিক্যালি এটা লেখা যাবে না, কারণ লিভস অনলি এ ফাইনাইট নাম্বার অফ ইরেশনালস কে যদি আমরা ভাবি, এবার সেই ফাইনাইট অফ ইরেশনালস এর মাঝখানেও কিন্তু তোর ইরেশনাল থেকে যাবে, মানে রেশনাল থেকে যাবে, সেই রেশনাল গুলোকে নিয়ে পরে আবার ইপসাইলন নেট ফর্ম করে দিলে বা ইপসাইলন বল ফর্ম করে দিলে সবাইকে কি করবে, কন্টেন্ট করে দেবে। মানে খুব সহজ কথায় বলতে গেলে, ফর অল কিউ বিলংস টু ক্যাপিটাল কিউ এস ইপসাইলন কিউ সাজ দ্যাট কিউ বিলংস টু ক্যাপিটাল কিউ, এটা কি হবে, এটা পুরোপুরি আর কে কভার করে দেবে, এর ইউনিয়নটা কি করে দেবে, পুরোপুরি আর কে কভার করে দেবে। তাহলে এইখান থেকে আমরা লিখতে পারবো যে ক্যাপিটাল কিউ ইজ এ ফাইনাইট ইপসাইলন নেট, ফর এনি ইপসাইলন গ্রেটার দেন জিরো। যেমন জেড এর ক্ষেত্রে কি হবে, ইপসাইলনটাকে তোকে কত করতে হবে, ওয়ান, মিনিমাম ওয়ান করতে হবে, ওয়ান বা একের থেকে বড়। কিন্তু এখানে কি হবে, এখানে যে কোনো ইপসাইলন গ্রেটার দেন জিরোর জন্য এটা হোল্ড করে যাবে। ঠিক আছে, দেখ আর কারোর যদি কিছু এখানে প্রবলেম থাকে, আমি থিওরামের স্টেটমেন্টগুলো আর লিখছি না, ওগুলো যেগুলো আমাদের হয়ে গেছে, যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে তো বলতে পারিস। কন্টিনিউয়াস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ কম্প্যাক্ট, এটা তো আমরা জানি। ঠিক আছে, মানে কন্টিনিউটি ক্যারিজ কম্প্যাক্টনেস, ঠিক আছে। নট অনলি দ্যাট, কন্টিনিউয়াস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক কম্প্যাক্ট সাবসেট ইজ কম্প্যাক্ট, আবার কন্টিনিউয়াস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ বাউন্ডেড, এটাও হবে। মানে কন্টিনিউয়াস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ বাউন্ডেড, কন্টিনিউয়াস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ বাউন্ডেড, কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ বাউন্ডেড, এটাও হবে। ঠিক আছে।
বল, আর কার কিছু প্রবলেম থাকলে বলতে পারিস। যদি এটা প্রুফ করতে বলে করতে পারবি, এভরি বাউন্ডেড সাবসেট অফ আর স্কোয়ার ইজ টোটালি বাউন্ডেড। এভরি বাউন্ডেড সাবসেট অফ আর স্কোয়ার ইজ টোটালি বাউন্ডেড। ইজ টোটালি বাউন্ডেড, বল এটা কিভাবে প্রুফ করবি, কে বলতে পারবি বল। বল কি হবে আনসার, একটু ট্রাই কর না, কি হতে পারে, কে বলতে পারবি। বল, এভরি বাউন্ডেড সাবসেট অফ আর স্কোয়ার ইজ টোটালি বাউন্ডেড, যদি এই কোশ্চেনটা আসে তাহলে কিভাবে করবি। বল সন্দীপ, কিভাবে করবি এটা। ভাব, প্রত্যেককে বলছি ভাব এটার উত্তরটা। সহজ করেই ভাবতে হবে, মানে আমরা হয়তো একটু জটিল করে ভেবে ফেলছি। ধর এরকম একটা যদি সেট নেওয়া হয়, তাহলে একটা দিক দিয়ে ভাবতে পারিস, দেখ এটা ধর ডায়ামিটার ডিফাইন কর তার। ঠিক আছে, এটা ধর ডায়ামিটার ডিফাইন কর। তাহলে দেখ, আমি যেটা বলছি তোরা একটু বলবি আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি। ধর এটা একটা বাউন্ডেড সেট, অবভিয়াসলি এটা আর স্কোয়ারের একটা বাউন্ডেড সেট। বাউন্ডেড সেট এরকম হতে পারে, এর থেকে বড় হতে পারে, যেমনই হোক না কেন। তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এস সাবসেট আর স্কোয়ার অ্যান্ড এস ইজ বাউন্ডেড। তো এস বাউন্ডেড মানেটা কি জানিস তো তোরা। এস বাউন্ডেড মানে হচ্ছে ডায়ামিটার এসটা হচ্ছে লেস দ্যান ইনফিনিটি। ঠিক বলছি তো, মানে ফাইনাইট। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে ফাইনাইট, লেস দ্যান ইনফিনিটি না করে ডাইরেক্ট বাবা আমরা ফাইনাইটই লিখে দিই। কোনো কন্ট্রোভার্সিতে গিয়ে লাভ নেই, এটা ধর ফাইনাইট নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে। এবারে ধরে নিলাম এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল এস, যে কোনো একটা পয়েন্ট। ঠিক আছে, একটা নে, তুই দুটো নিতে পারিস, তুই যা ইচ্ছা নিতে পারিস। তুই এবারে যেটা করবি, আহ, যদি তুই ডায়ামিটারের সমান সমান যদি তুই ইপসাইলন নিয়ে নিস তাহলে কি হবে। ইপসাইলনটাকেই যদি তুই ডায়ামিটার এস সিলেক্ট করিস, তাহলে তুই লক্ষ্য কর, ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু সিঙ্গলটন সেট এক্স নিজেই দেখ একটা ইপসাইলন নেট ফর্ম করে যাবে। ফর্মস অ্যান ইপসাইলন নেট। তাহলে দেয়ার ফোর ক্যাপিটাল এস হ্যাজ ফাইনাইট ইপসাইলন নেট। ফাইনাইট ইপসাইলন নেট, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে ক্যাপিটাল এস ইজ টোটালি বাউন্ডেড। দেখ আমি ঠিক বললাম না, কোনো আপত্তি আছে। আমি আমার লজিকে বললাম।
কি ঠিক আছে না নেই? হুম। এটা ফর ইপসাইলন করতে হবে তো? যে কোনো ইপসাইলন গ্রেটার দেন 0 এর জন্য হতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, আচ্ছা। এটা তাহলে যদি ইপসাইলন নেট না নিয়ে অন্যভাবে করি? বাউন্ডেড থেকে টোটালি বাউন্ডেড দেখাতে বলেছে, তাই তো? আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি আরেকভাবে করছি দেখ। এটা আমি উইথড্র করলাম। আরেকটা আমি যুক্তি বলছি দেখ। সেটা হচ্ছে, ওই আবার একই জিনিস লিখবো, সিন্স ক্যাপিটাল এস ইজ বাউন্ডেড, বাউন্ডেড অ্যান্ড এস সাবসেট বলা আছে আর স্কোয়ার। ঠিক আছে? তাহলে ডায়াম এস, এটা তো মানবি নাকি? ডায়াম এসটা ইকুয়ালস টু ফাইনাইট বাউন্ডেডনেস, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা আছে কি? এটা নিয়ে আশা করি প্রবলেম নেই। এটা যা লিখেছিলাম এটা ঠিকঠাকই আছে। তাহলে এখন যে কোনো বাউন্ডেড সেট, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স কমা ওয়াই বিলংস টু ক্যাপিটাল এস, এস আবার হচ্ছে আর ক্রস আর এর একটা সাবসেট। ঠিক আছে?
x comma y belongs to capital S. For all y belongs to capital S, let small c equals to minimum of min y belongs to capital S, small d equals to max y belongs to capital S, ঠিক আছে? আর for all x belongs to capital S, a equals to min x belongs to capital S, b equals to max s max max x, ঠিক আছে? max x x belongs to capital S, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে লক্ষ্য কর, আমরা এটা তো লিখতে পারি নাকি যে ক্লোজড ইন্টারভাল a কমা b ক্রস ক্লোজড ইন্টারভাল c কমা d, এটার মধ্যে তাহলে ক্যাপিটাল এস লাই করবে। মানে বুঝতে পারছিস তো আমরা কি করতে চাইছি? এইরকম করে এর সব থেকে মিনিমাম পয়েন্ট দিয়ে একটা এরকম লাইন, এরকম একটা লাইন, এই দিক দিয়ে একটা লাইন, এই দিক দিয়ে একটা লাইন। তাহলে এইটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ধর এক্স ইকুয়ালস টু ডি, এটার নাম দিচ্ছি আমরা, আমি ভুল বলছি, এটা ওয়াই ইকুয়ালস টু, এটা y ইকুয়ালস টু ডি, ওয়াই ইকুয়ালস টু সি, এরকম লিখছি y ইকুয়ালস টু ডি, ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে সি। আর এইগুলো x ইকুয়ালস টু এ, x ইকুয়ালস টু বি, এরকম ভাবে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ফর্ম করছি। তাহলে এসটা অবভিয়াসলি রেক্ট্যাঙ্গেলের সাবসেট হবে, ঠিক আছে? এইবার একটা জিনিস দেখতে হবে, ক্লোজড ইন্টারভাল a কমা b ইজ ক্লোজড, ঠিক আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্প্যাক্ট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্প্যাক্ট। কেন? এটা তো হাইন বোরেল থিওরাম বলছে, তাই না? এটা কোন থিওরাম থেকে পাচ্ছি? বাই হাইন বোরেল থিওরাম। ক্লোজড আর বাউন্ডেড হলে কি হবে? হাইন বোরেল থিওরাম। কম্প্যাক্ট ইন আর, একই রকম করে ক্লোজড ইন্টারভাল সি কমা ডি ইজ ক্লোজড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট ইন আর। তাহলে এরা যদি ক্লোজড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট হয়, তাহলে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট অফ কম্প্যাক্ট বা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট অফ ক্লোজড সাবসেটস, এটাও তাহলে কম্প্যাক্টই ধরতে হবে তোকে। সি কমা ডি হচ্ছে কম্প্যাক্ট, এটা কম্প্যাক্ট, এটা কম্প্যাক্ট, ঠিক আছে? এইবারে আহ, তাহলে এটা যদি কম্প্যাক্ট হয়ে যায়, তাহলে কম্প্যাক্ট সেটের সাবসেট কি হবে? কিন্তু এখানে ক্লোজ তো নেই, তাহলে তোকে টোটালি বাউন্ডেডনেস হয় দেখাতে হবে। তাহলে এখানে কোনো থিওরাম নিশ্চয়ই অ্যাপ্লাই হতে, দাঁড়া এক মিনিট, কম্প্যাক্ট সেটের সাবসেট টোটালি বাউন্ডেড হয় এরকম আছে কোনো থিওরাম? দেখ তো, কম্প্যাক্ট সেটের সাবসেট টোটালি বাউন্ডেড। দেখ, এটা কম্প্যাক্ট হলে এটা টোটালি বাউন্ডেড হবেই, এটা টোটালি বাউন্ডেড হবেই। তাহলে এটা যদি টোটালি বাউন্ডেড হয়, তাহলে নিশ্চয়ই দেয়ার এক্সিস্টস ফাইনাইট ইপসাইলন নেট, ফাইনাইট ইপসাইলন নেট ফর অল ইপসাইলন গ্রেটার দেন জিরো, ঠিক আছে, ফর ক্লোজড ইন্টারভাল এ কমা বি ক্রস ক্লোজড ইন্টারভাল সি কমা ডি। তাহলে সেই যে ফাইনাইট ইপসাইলন নেটটা তুই নিচ্ছিস, তাহলে ক্যাপিটাল এ হচ্ছে একটা ফাইনাইট সেট, ক্যাপিটাল এ হচ্ছে একটা ফাইনাইট সেট। তাহলে ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু, ইনফ্যাক্ট সরি, ক্যাপিটাল এখানে ক্লোজড ইন্টারভাল এ কমা বি ক্রস ক্লোজড ইন্টারভাল সি কমা ডি
ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে ইউনিয়ন এস ইপসাইলন এ ফর অল এ বিলংস টু ক্যাপিটাল এ। ঠিক বলছি তো? তাহলে এইটারই তো সাবসেট আবার এস বলে দেওয়া আছে না, তাহলে এস সাবসেট কি হয়ে যাবে ইউনিয়ন এ বিলংস টু ক্যাপিটাল এ এস ইপসাইলন এ, মানে এরই আরো ফাইনাইট সাব কালেকশন এস কে কভার করতে পারবে। তার মানে ক্যাপিটাল এস হ্যাজ এ ফাইনাইট ইপসাইলন নেট। তাহলে এখান থেকে লিখতে পারবো দেয়ারফোর ক্যাপিটাল এস ইজ টোটালি বাউন্ডেড। তাহলে এখান থেকে কিন্তু আরেকটা কনসিকুয়েন্স চলে আসছে, কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেসের সাবসেট কিন্তু কম্প্যাক্ট হবে নাকি না, ক্লোজড হলেই কম্প্যাক্ট হয় বলছে না। যাই হোক, এখান থেকে কিন্তু টোটালি বাউন্ডেডনেসটা আমার মনে হচ্ছে চলে আসছে, তাই তো? এতে আর বোধহয় কিছু প্রবলেমের জায়গা কিছু থাকছে না। তাহলে এবারে যদি আমি প্রশ্ন করি যে সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 বা সি ক্লোজড ইন্টারভাল a, b এটা কম্প্যাক্ট হবে কিনা। সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 ইজ কম্প্যাক্ট হবে কিনা বল, কম্প্যাক্ট অর নট, বল কে বলতে পারবি? সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 সুপ্রিমাম, আন্ডার সুপ্রিমাম মেট্রিকটা কিরকম ছিল? এফ কমা জি হচ্ছে সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 এর মেম্বার, ডি অফ এফ কমা জি কি করেছিলাম আমরা, মড অফ বল একবার সুপ্রিমাম এক্স বিলংস টু ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1, ঠিক আছে, মড এফ অফ এক্স মাইনাস জি অফ এক্স, এটাই তো ছিল নাকি? তাহলে এটার আন্ডারে বলতে হবে কম্প্যাক্ট হবে কিনা, ওই কমপ্লিটনেস দিয়ে ঢুকবি না, কমপ্লিটনেস না ঢুকে বলতে হবে। বল কিভাবে করবি? এই মেট্রিকের রেসপেক্টে সেটটা কি ক্লোজড হয়? আচ্ছা, তাহলে কমপ্লিট ক্লোজড হচ্ছে, তাহলে কম্প্যাক্ট বলছিস হবে না। এটা করিয়েছিলাম। তাহলে এটাকে যদি সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্যাক্ট, তাহলে তো সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস ধরতে হবে নাকি? এফ এন এক্স ইকুয়ালস টু এন ফর অল, হ্যাঁ এটা ডি অফ এফ এম কমা এফ এন,
এটা হয়ে যাবে সুপ্রিমাম এক্স বিলংস টু ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 মড এম মাইনাস এন নাকি? এটা গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন 1 চলে আসছে, তাই তো? সিকোয়েন্স fn has no convergent subsequence, কনভার্জেন্ট সাবসিকোয়েন্স, তারপরে কি হবে? তাহলে therefore sequence fn is not sequentially compact, sequentially compact। তাহলে এখান থেকে therefore সিকোয়েন্স, তাহলে সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1 কি চলে আসছে? না, এখানে সিকোয়েন্স fnটা কি বলাটা ঠিক হবে? সিকোয়েন্স fn নয়, সি ক্লোজড ইন্টারভাল 0,1, তাই তো? C closed interval 0,1 is not sequentially compact, তাহলে therefore C closed interval 0,1 is not compact, is not compact এটা। তাহলে এটা এইভাবেই করে দিবি। আচ্ছা, আরেকটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, এগুলো খুব কমন কোশ্চেন কিন্তু, হ্যাঁ, এই যেটা এখন বলছি, এই এক্সাম্পলটা বলতে হবে এটা কম্প্যাক্ট হবে কিনা। ক্যাপিটাল এস ইকুয়ালস টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট 0 ইউনিয়ন সিকোয়েন্স 1/n সাচ দ্যাট n বিলংস টু ক্যাপিটাল এন, ঠিক আছে? এইটা ইজ ইজ কম্প্যাক্ট অর নট, এই বাকিটা ট্রাই করবে। কম্প্যাক্ট অর নট, বাকিটা বলবি রে। এই বাকিটা একটু ট্রাই কর, না হলে কি করে হবে বল। पायल केसरी बोलो, क्या आंसर होगा इसका? কোশ্চেন কিন্তু জানিস তো এইগুলো থেকেই তোদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেবে, মানে এই জায়গাগুলো তোদের একটু ভালোভাবে পড়তেই হবে। ওই ওপেন সেট ক্লোজের দিন শেষ হয়ে গেছে, ওগুলো তো এমনিই পারবি তুই করতে। এইগুলো বলতে হবে। বল এটা কিভাবে তুই কম্প্যাক্ট দেখাবি, কে বলতে পারবি? কে বলবে? সন্দীপ বলবি? না একটু দাঁড়া, বাকিদের একটু একটু আমি ওপিনিয়নটা নিয়ে নি, বাকিরা কি বলছে শুনি। বল, এটা বল, প্রত্যেককে বলছি। চুপ করে থাকলে কিন্তু হবে না, ভুল হলেও বল না, কোনো অসুবিধার কিচ্ছু নেই। पायल केसरी শোনা যাচ্ছে? सुनाई दे रहा है? बोलो बोलो। तो गेस तो करो। এটা দেখ আমি একটু বলছি, ঠিক আছে তো, একটু ভালো করে দেখবি। Let capital S has an open cover, has an open cover, second bracket g alpha such that alpha belongs to capital delta, আমরা এরকম ভাবে ধরে নিলাম, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে ক্যাপিটাল S equals to union g alpha, তাহলে there exists g lambda such that lambda belongs to capital delta and obviously জিরো কি হবে, সেই জি ল্যামডার মধ্যে বিলং করবে, ঠিক আছে? আর ওয়ান বাই এন, এন যে পয়েন্টগুলো আছে, ওয়ান বাই এন পয়েন্টগুলোর জন্য কি হবে?
1/n পয়েন্টগুলো কোনো না কোনো ওপেন সেটে থাকবে কিনা একবার দেখতে হবে। তাহলে ফর অল n বিলংস টু ক্যাপিটাল N, ঠিক আছে, দেয়ার এক্সিস্টস s ডেল্টা n such that n belongs to s ডেল্টা n। দেখে নিবি হ্যাঁ কি না, এরকম থাকবে। তাহলে এখন এটা দেখতে হবে এর ফাইনাইট সাব কভার আছে কিনা, তাই তো? তো এখানে একটা কাজ কর, আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি কি কাজে লাগিয়ে দিবি, না সিকোয়েন্স n এর লিমিটটাকে কাজে লাগাবি? সিন্স লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1/n ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0, তাহলে মড 1/n মাইনাস 0, ঠিক আছে, বা ডিও করতে পারিস, এমনি কোনো অসুবিধা নেই, এটা মডও করা যেতে পারে। তাহলে মড 1/n এটা কত হবে, লেস দ্যান ইপসাইলন ফর অল n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে, ঠিক আছে। তাহলে 1/n লেস দ্যান ইপসাইলন ফর অল n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে, ঠিক আছে। তাহলে মড 1/n লেস দেন ইপসাইলন যদি ভাবি, তাহলে এটার মানেটা কি দাঁড়াবে বলতো, মাইনাস ইপসাইলন লেস দেন 1/n লেস দেন ইপসাইলন ফর অল n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে। তাহলে মজার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস কি, যে এস ইপসাইলন জিরো, এস ইপসাইলন জিরো এইটা কিন্তু 1/n কে কন্টেন করবে ফর অল n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে। তাহলে জিনিসটা বোঝ, এস ইপসাইলন জিরো এটার মধ্যেই কিন্তু 1/n টা ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে ফর অল n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে, ঠিক আছে। তাহলে আর এস ইপসাইলন জিরোর মধ্যে তো জিরো থাকবে, তাহলে আমরা যেটা জিরোর জন্য জি জি ল্যামডা ইউজ করছিলাম, তাহলে আমরা জি ল্যামডাটাকে ধরে নিচ্ছি এস ইপসাইলন জিরো, যেটার মধ্যে থাকছে তাহলে দেয়ার ফোর 0,1/1, 1/2, ডট ডট ডট, 1/k-1 অব্দি প্রত্যেকটা কিন্তু, আমি ভুল বললাম এটা, এটা আমি ভুল বললাম, তার সাথে তার সাথে n গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দেন কে এর জন্য হবে, তাহলে 1/k থেকে স্টার্ট হবে, তাহলে 1/k, 1/k+1, ডট ডট ডট, এরা সবাই কিন্তু জি ল্যামডার মধ্যে চলে গেল, এরা সবাই জি ল্যামডার মধ্যে চলে গেল। এইবারে তাহলে দেখ, এস ইপসাইলন 1/1, এস ইপসাইলন 1/2, ডট ডট ডট, এস ইপসাইলন 1/k-1, ঠিক বলছি, এইগুলো, আর তার সঙ্গে ওই জি ল্যামডা, জি ল্যামডা মানেই হচ্ছে এস ইপসাইলন জিরো, ঠিক আছে। ফর্মস, এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম, তাহলে লিখবো ফর্মস এ ফাইনাইট সাব কভার, এ ফাইনাইট সাব কভার ফর, ফাইনাইট সাব কভার, আমি ওপেন কভার সিলেক্ট করেছিলাম যেটা, সেটা হচ্ছে জি আলফা, তাহলে ফর সিকোয়েন্স, মানে ইনফ্যাক্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট জি আলফা সাজ দ্যাট, জি আলফা করে দিচ্ছি, সাজ দ্যাট আলফা বিলংস টু ক্যাপিটাল ডেল্টা, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো দেয়ার ফোর সেকেন্ড ব্র্যাকেট জিরো ইউনিয়ন 1/n, n belongs to capital N is compact, হ্যাঁ কি না, is compact। জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কর, 1/n n এর লিমিটটা জিরো হয়, তাহলে মাইনাস ইপসাইলন থেকে ওয়ান প্লাস ইপসাইলন, মানে ব্যাপারটা কিরকম, যদি ডায়াগ্রাম দিয়ে এক্সপ্রেস করি তাহলে কিরকম আসবে বল, রিয়েল লাইন এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি, তাহলে এটা হচ্ছে জিরো, এখানে হচ্ছে ওয়ান, তাহলে ওয়ান থেকে শুরু করে এখানে আসবে হাফ, হাফ, এখানে আসবে ওয়ান থার্ড, এখানে আসবে ওয়ান থার্ড, ঠিক আছে। তাহলে এরকম করে যদি এই পোর্শনটাকে আমরা জুম করে দেখি, তাহলে আমাদের এরকম ঘটনাটা ঘটবে, জিরো থেকে ওয়ান, ঠিক আছে, এখানে থাকবে 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
দিয়ে এরকম করে যত আস্তে 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 পয়েন্টস গুলো যেতে থাকবে, তত দেখা যাবে ওগুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে, এরকম হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, তার মানে যদি আমরা এখানে 0 প্লাস ইপসাইলন আর এইদিকে যদি আমরা 0 মাইনাস ইপসাইলন কনসিডার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 0 মাইনাস ইপসাইলন করন 0 প্লাস ইপসাইলন, এই যে ওপেন ইন্টারভালটা আছে যেটাকে আমরা এস ইপসাইলন 0 বলছি, সেটা কিন্তু কন্টেন্স 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 অল পয়েন্টস। সেটটার নাম কি ছিল? অল পয়েন্ট সেটের নাম কি ছিল বলতো? ক্যাপিটাল এস, অল পয়েন্টস অফ ক্যাপিটাল এস except finite number of points, except finite number of points, কোন কোনগুলো? 1, 1/2, 1/3, ডট 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 করে 1/k-1, শুধুমাত্র এইগুলোকে কন্টেন্ট করতে পারবে না। তো এইগুলো কন্টেন্ট করতে না পারলে কি অসুবিধা আছে? এইগুলোর ওপেন বলগুলো এইগুলোকে কন্টেন্ট করবে। তাহলে এস ইপসাইলন 1, এস ইপসাইলন 1/2, ডট 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 এস ইপসাইলন k-1, 1/k-1, এরা তো এইগুলোকে কন্টেন্ট করে। তাহলে এইগুলো ফাইনাইট ইন নাম্বার, আর তার সঙ্গে আমরা নিয়ে নিলাম এস ইপসাইলন 0, ওটা আবার 0 কেও কন্টেন্ট করে দেবে। তাহলে আলটিমেটলি কি হয়ে যাবে? এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব এটা, আহ, এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফাইনাইট কভার হয়ে যাচ্ছে, মানে ফাইনাইট সাব কভার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ফাইনাইট সাব কভার পাওয়া মানে ওটা কম্প্যাক্ট হবেই। ঠিক আছে, দেখে নেব অন্যভাবে। ঠিক আছে, অন্যভাবে বল। দাঁড়া, এটা ক্লোজড অ্যান্ড বাউন্ডেড, একদম কারেক্ট। হুম, সেটা হবে, সেটা হবে। ও যেটা বলছে একদম কারেক্ট বলছে। হাইন বোরেল থিওরাম অ্যাপ্লাই করলে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে। প্রথম কথা হচ্ছে, এস যেটা আছে, লিমিট পয়েন্টস অফ এস কারা? লিমিট পয়েন্টস অফ ক্যাপিটাল এস হচ্ছে সিঙ্গেলটন সেট 0। ঠিক আছে, তাহলে ডিরাইভড সেট অফ এস সাবসেট ক্যাপিটাল এস, তাহলে এস ইজ ক্লোজড, এস ইজ ক্লোজড। আর আমরা জানি 1/n, মড 1/n লেস অর ইকুয়াল টু দেন 1, মানে খুব সহজ কথায় বলতে গেলে ডি অফ এক্স কমা ওয়াই, ঠিক আছে, লেস দেন কত হবে? 1 হয়ে যাবে না? ঠিক বলছি তো? এইটা হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ফোর ক্যাপিটাল এস ইজ বাউন্ডেড। তাহলে ক্লোজড অ্যান্ড বাউন্ডেড হলে বাই হাইন বোরেল থিওরাম, বাই হাইন বোরেল থিওরাম, বাই হাইন বোরেল থিওরাম ক্যাপিটাল এস ইজ কি হবে? কম্প্যাক্ট। যেহেতু এটা আর এর সাবসেট, এটাও মেনশন করাটা দরকার, এস কিন্তু আর এর সাবসেট। এটা মেনশন না করলে কিন্তু হাইন বোরেল অ্যাপ্লাই করা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে হাইন বোরেল থিওরাম জানা থাকলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে, তাই না? তা কি করবো আজকে? কি আর কানেক্টেডনেসে যাব? আজকে আর কানেক্টেডনেসের ব্যাপারে মনে হচ্ছে না বলা যাবে বলে। এবারে আরেকটা কোশ্চেন বলছি। একটা কোশ্চেন, খুব ভালো কোশ্চেন আছে, এটা আমার মনে হয় ডিসকাস করাটা দরকার। সেটা হচ্ছে, লেট ক্যাপিটাল এ বি এ কম্প্যাক্ট সাবসেট, বি এ কম্প্যাক্ট সাবসেট অফ এ মেট্রিক স্পেস,
of a metric space first bracket capital X comma small d, and let capital B be a closed subset of capital X such that such that A intersection B equals to phi, তাহলে show that distance between capital A comma capital B, that is infimum যেটা হয় মেট্রিকের ইনফিমাম যেটা হয় দুটো সেটের, দ্যাট ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন জিরো। ঠিক আছে, এটা এটা একটু বুদ্ধি করে করতে হবে। A ইন্টারসেকশন B ইকুয়ালস টু ফাই মানে A আর B ডিসজয়েন্ট আছে, মানে কমন এলিমেন্ট তো নেই। B ক্লোজড সাবসেট বলা আছে, A কে কম্প্যাক্ট বলা আছে, তাহলে A তো কম্প্যাক্ট হলে ক্লোজড হবেই, তাই না? তাহলে একবার দেখে নিচ্ছি, A ইজ কম্প্যাক্ট মানেই হচ্ছে ক্লোজড ক্যাপিটাল B ইজ ক্লোজড বলে দিয়েছে, ক্যাপিটাল B ইজ ক্লোজড, অবভিয়াসলি A ক্লোজার মানে A, B ক্লোজার মানে হচ্ছে B। ঠিক আছে, তাহলে A ইন্টারসেকশন B ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফাই, তাহলে A ক্লোজার ইন্টারসেকশন B মানেই A ইন্টারসেকশন B ক্লোজার, মানেই A ক্লোজার ইন্টারসেকশন B ক্লোজার, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ফাই আসবে। কি ঠিক বলছি তো? তাহলে ডি অফ এ কমা বি গ্রেটার দেন জিরো দেখাতে বলেছে, আমি ধরে নিচ্ছি ডি অফ এ কমা বি ইকুয়ালস টু জিরো, লেট ডি অফ ক্যাপিটাল, এবার লেস দেন জিরো তো আমি নিতে পারি না, লেস দেন জিরো মেট্রিক স্পেসে ডিফাইন্ডই নয়, তাহলে আমাকে এটা জিরো দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে জিরো হলে কি হবে, ইনফিমাম অফ ডি অফ এক্স কমা ওয়াই such that x belongs to capital A, y belongs to capital B, এটা ইকুয়ালস টু জিরো। তাহলে কারোর যদি ইনফিমামটাই জিরো হয় তাহলে অবভিয়াসলি ডি অফ এক্স কমা ওয়াই equals to 0 for x belongs to capital A, y belongs to capital B, মানে একটা অন্তত x আর y থাকবে যাদের জন্য d of x কমা y টা কি হয়ে আছে, 0 হয়ে আছে। ঠিক বলছি কি? তাহলে এইখান থেকে কন্ট্রাডিকশনটা আনতে হবে। d of x কমা y যদি 0 হয় তাহলে সম্ভবত কি ছিল বলতো? d of x কমা y যদি 0 হয় তাহলে এইটা কিন্তু তখনই পসিবল হয় যদি x x আর y যদি ইকুয়াল হয়, x y যদি ইকুয়াল হয় তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে x belongs to capital A, x belongs to capital B, তার মানে হচ্ছে x belongs to A intersection B, a contradiction। কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? এইভাবে কাজটা করা যেতে পারে। তাতে ক্লোজটা কোথায় কাজে লাগলো সেটাই তো একটা সমস্যা, এটা তো ক্লোজড বলা না থাকলেও এমনি হয়ে যেত, তাই না? আসলে আমাদের না একটা থিওরাম ছিল, সেটা ছিল যে ডি অফ এ কমা ক্যাপিটাল এ যদি জিরো হয় তাহলে সম্ভবত এটা এ ক্লোজারে থাকবে, এরকম ছিল না? এই থিওরামটা আমাদের এক্সিস্ট করতো। তাহলে যদি ক্যাপিটাল এ ইজ কম্প্যাক্ট হয়ে যায় না, ক্যাপিটাল এ যদি কম্প্যাক্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে দেয়ার এক্সিস্টস এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল এ, যার জন্য ডি অফ এক্স কমা বি যে লেন্থটা আছে সেটা কিন্তু
সেটা কিন্তু ডি অফ এ কমা বি কে রিপ্রেজেন্ট করবে। এবারে ইফ ডি অফ এ কমা বি কেউ যদি জিরো নিয়ে নেয়, তাহলে ডি অফ এ কমা বি জিরো হওয়া মানেই ডি অফ এক্স কমা বি জিরো হতে শুরু করবে, আর ডি অফ এক্স কমা বি জিরো হওয়া মানে এক্সটা বি ক্লোজারে থাকবে। বি যেহেতু ক্লোজ, তাহলে বি ক্লোজারটা বি হবে। তাহলে এখান থেকে কন্ট্রাডিকশনটা আসবে, এক্স বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি। তাহলে এ কন্ট্রাডিকশন, তাহলে অবভিয়াসলি ডি অফ ক্যাপিটাল এ কমা ক্যাপিটাল বি এটা কিন্তু গ্রেটার দেন জিরো হবে। আমার মনে হয় এই সেকেন্ড যেটা লিখলাম এটাই বেটার হবে, আগেরটার থেকে এটা ভালো হবে। ঠিক আছে। যাই হোক, আমি কম্প্যাক্টনেসটা বারবার বলছি, আজকে তো আমি বেশি ওই জন্য ডিসকাস করলাম না। মানে ইচ্ছা তো ছিল কমপ্লিটনেস কানেক্টেডনেস দুটোই বলবো, কিন্তু এখন তাড়াহুড়ো করে পুরোটা করতে আহ, চাইছি না। দরকার হলে আরেকটা আমরা ক্লাস প্রোভাইড করব। ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলবো আগে কম্প্যাক্টনেসটা ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে হবে। কম্প্যাক্টনেসে অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আছে। টোটালি বাউন্ডেডনেস ইপসাইলন নেট যেরকম আছে, তেমনি মানে বিডব্লিউ কম্প্যাক্টনেস আছে, সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্যাক্টনেস আছে। কম্প্যাক্টনেসের সঙ্গে কমপ্লিটনেসের রিলেশন আছে, কম্প্যাক্টনেসের সঙ্গে কন্টিনিউইটি রিলেশন আছে, আর কম্প্যাক্টনেস নিজে তো একটা পার্ট আছেই, যেখানে প্রতিবার আমাদেরকে ফাইনাইট মানে ওপেন কভারের ফাইনাইট সাব কভার আমাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে। তাই এই জায়গাগুলো কিন্তু বারবার বলছি ভালোভাবে দেখতে হবে।